خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس کے نام میں آمین۔ خدا یسوع مسیح کے خوبصورت اور پاک نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ خداوند کے خوبصورت مقدس کلام میں سے آپ سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام کی تلاوت ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کھلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں اور عزیزوں، تمام پاکستانی کلیسیا جو کہ اس دسمبر کے مہینے کو خداوند یسوع المسیح کے پاک نام اور زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت ریسیو کرتی ہے، آج میں خداوند کا خادم ہونے کے ناطے خداوند کے زندگی بخش اور با مقصد پرتاثیر کلام جو ہماری زندگی میں اثر دکھا کے رہتا ہے، جس بھی روپ میں آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی والدہ محترمہ مقدسہ مریم کو ایک خوبصورت پیغام فرشتہ کی طرف سے ملتا ہے، اور فرشتہ نے یہ پیغام دیا کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں یہ پیغام خداوند کی طرف سے، خداوند کے پاک فرشتے کی رائے مل رہا ہے، اور جس میں کسی انسان کو جو کہ بائبل مقدس کے زیادہ قریب نہیں ہوتے، جب یہ پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے خدا کا بیٹا آپ کیوں کہتے ہیں، تو ہم جواب دینے سے قاصر اس لیے رہتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام کو نہ تو غور سے سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور نہ اس پہ پوری توجہ دی جاتی ہے، اور اس لیے یہاں پہ کوئی انسان یہ پیغام نہیں دے رہا، اور نہ کوئی زمینی انسان آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، بلکہ یہ جبرائیل فرشتہ ہے جو کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ بزرگ ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ جب یہ لفظ بزرگ بیان کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی بہت بڑے عمر سیدھا شخص کے لیے ہے، اور یاد رکھیں کہ بزرگ لفظ جو ہے یہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح
बुजुर्ग हैं। और मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब और उसकी 16वीं आयत से अगर आप 20वीं आयत का मुतालिया करें तो वाज़िह तौर पे अल मसीह के अख्तियार के बारे में भी आपको इल्म होगा। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी पाक ज़बान मुबारका से ये कहते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। और याद रखें कि ये बुजुर्ग लफ्ज़ जो है ये अख्तियार को ज़ाहिर करता है। और जो हम आम अपनी जिंदगी के अंदर, खानदानों के अंदर, घरों के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, और कई बार जब वो अपने अख्तियार से हमें किसी बात से डांटते हैं या बुरे काम से मना करते हैं और बुराई से रोकते हैं तो हम उनके अख्तियार को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए जब कोई अख्तियार इस्तेमाल करता है तो ये ऐसा अख्तियार है जो कि खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक है। और याद रखिए कि यही लफ्ज जो है जकरिया के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और ये 13वीं आयत है और ये पैगाम भी फरिश्ते का है। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे लिए तेरी बीबी एलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे खुशी व खुरमी होगी और वो बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा। और हरगज मैं ना कोई और शराब पिएगा। याद रखें कि यहां यही लफ्ज खुदावंद के फरिश्ते ने जकरिया के लिए भी इस्तेमाल किया है। और साथ ये भी कहा है कि वो किसी किस्म की कोई मै और शराब का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो याद रखें कि जो शराब नोशी करते हैं और शराब का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस क्रिसमस जो कि मिलनसारी का त्यौहार है, जो दुइयों को खत्म करने का त्यौहार है और जो बुराइयों को मिटाने का बहुत बड़ा त्यौहार है, इस पे शराब नोशी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी मैं खुदावंद का खादिम होने के नाते आज ये पैगाम देना चाहता हूं कि जहां पे खुदावंद का फरिश्ता ये पैगाम देता है, ये मैसेज देता है कि यूहन्ना के बारे में कि वो बुजुर्ग होगा, और वहां लिखा है कि वो किसी किस्म की कोई मै या शराब का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें शराब नोशी करने की इजाजत नहीं देती। और याद रखें कि खुदावंद यीशु अल मसीह के अख्तियार को बुजुर्गी के आलम में अगर देखा जाए तो अभी तक तो खुदावंद यीशु मसीह बुजुर्गी क्या, अभी तक तो वो पैदाइश भी नहीं हुई, बल्कि मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर में दाखिल होने का ये पैगाम मिल रहा है। और यहाँ बुजुर्ग लफ्ज जो है ये मसीह यीशु के लिए बयान किया गया है कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। दुनियावी बादशाह जिनकी बादशाही के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं होता कब और कहां और कैसे बादशाही खत्म हो जाएगी, लेकिन अल मसीह जो है इसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं। क्योंकि अगर आप मकाशवा की किताब और उसका 22वां बाब और 12वीं आयत से विर्द को देखें तो लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा, ओमेगा, इब्तदा और इंतहा हूं।
یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی کوئی آخر نہیں ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ فاراور بادشاہ ہے، ہمیشہ تک رہنے والا بادشاہ ہے، اور اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ عزیزو، جب ہم ایسے ہستی اور ایسے بادشاہ کے ماننے والے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، تو ہمیں بڑا دن جس کو بہت بڑے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور بہت بڑا اختیار رکھنے والا خداوند یسوع مسیح جو کہ بزرگ ہے اور بزرگ بادشاہ ہے اور بااختیار بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ جس کی بادشاہی کا کوئی اینڈ اور کوئی اخیر نہیں ہے، تو جو ہمیں پیغام دیتا ہے آج کرسمس کے موقع پہ ہمیں اس کی آواز کو سن کر اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے کہ ہم نے اپنی راہوں کو تبدیل کرنا ہے۔ آج مسیح فرماتے ہیں کہ ایسی بھی راہیں ہیں جو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مجوسی خداوند یسوع مسیح کو جب دیکھ لیتے ہیں اور اپنے دل میں، ان کے اندر، ان کی سوچ میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ اب دوبارہ اسی راستے میں جائیں جہاں سے وہ آئے تھے، جہاں سے ان کو میسج ملا تھا، اور اس بادشاہ کا جو کہ ہیرودیس ہے، اور اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ تم بچے اور اس کی ماں کو تلاش کرو، جب وہ مل جائے تو مجھے بھی خبر کرنا، اور میں بھی اس کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ سجدہ نہیں بلکہ وہ مارنا چاہتا تھا، اور اس لیے جب انہوں نے یسوع مسیح کا دیدار کیا، خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیا، تو وہ راہ تبدیل کی، اور لکھا ہے کہ دوسری راہ سے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرتے ہیں اور بائبل مقدس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے پاک کلام کو سمجھتے ہیں، اور ہماری سوچ اور ہمارے ارادے تبدیل ہونے چاہیے، اور وہ کام جن کاموں کی وجہ سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ سیلیبریشن جو ہم کرسمس کی کرتے ہیں، اس میں ہمیں ان روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کی ضرورت ہے، اور جن سے ہم ملنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ صلح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آسمان سے بہت بڑی فرشتوں کی ایک گروہ، پارٹی، جماعت زمین پر آ کے یہ نعرہ لگاتی ہے، ہوشنا، خدا کی تمجید ہو زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے، صلح۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم صلح اور سلامتی کو عمل میں نہیں لاتے تو پھر ہم صرف اور صرف کرسمس اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور کپڑے پہننے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ مل کر ایسی خوشی منانے کے لیے جس سے خدا خوش نہیں ہوتا بلکہ ناخوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعقوب کے خط میں واضح طور پہ 4 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ، اور یاد رکھیں کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمیں خوشی کا اظہار خدا کی تعریف کے ساتھ، خدا کی ہم اور اس کی عبادت کے ساتھ کرنا چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑے، حسد اور گمنڈ، غرور اور تکبر اور دیگر ایسے کام جن کی وجہ سے نہ صرف مسیحیت بدنام ہوتی ہے بلکہ انسانیت بھی بدنام ہوتی ہے۔ جب ہم 24 دسمبر کو ایسی تقریب رکھتے ہیں جس میں شکر میلہ ہوتا ہے، عیش و عشرت ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، اور صبح یہ خبر لگتی ہے
टेलीविजन पे चलता है कि 24 दिसंबर को क्रिश्चियनों ने जहरीली शराब पी और वो जिंदगी से हाथ धो बैठे। याद रखें, यीशु मसीह कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम के वसीला से हम निजात पाए। निजात के बानी कामल करने वाले मसीह को अपनाएं और उन बातों को छोड़ें जिनसे मसीही का कोई तल्लक नहीं है, मसीहियत का कोई तल्लक नहीं है। याद रखें, मसीही बहुत मजबूत हैं और किसी से कम नहीं है। मैं कहता हूं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें इस मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए इस खास त्यौहार के ऊपर तमाम चर्चेस, तमाम टेलीविजन और तमाम अदारों को भी ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर सलामती बका का काम नुमाया करें और अपनी अपनी कलीसियाओं में सुलह और सलामती का दिया जलाएं और सलामती की शमा को रोशन करें, ताकि हम जब इस दुनिया फानी से रेलत कर जाए तो ये कहा जाए कि ये इंसान खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाला था और हर क्रिसमस पे ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाला था। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और आपके साथ हो। आइए दुआ मांगे। मेहरबान कादिर मुतलिक रहीम आसमानी खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं नेशनल न्यूज टीवी के लिए खुदावंद, जो कि तेरी खिदमत और खुदावंद तेरे काम और तेरे जलाल के लिए अपने आप को पेश करते हैं। दिन रात खुदावंद ये अदारा तेरी खिदमत के लिए काम करता है। तेरे खादमे दीन यहाँ पे आते हैं, मुसीबतदा लोगों के अंदर जाकर उनकी मुसीबत में उनका साथ देते हैं, पाकिस्तान की बका और सलामती का काम करते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए लोगों को तैयार करते हैं। मेरी दुआ मेरे खुदाबंद, इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत देना और इस अदारे के सरबराह और तमाम जितना भी मेरे खुदाबंद यहाँ पे अमला काम करता है, सबको अपने हाथ में ले, दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत दे। हमारे यहाँ आने के वसीला से खुदावंद जो उनकी बरकत का हिस्सा है, इनको अता फरमा। जैसे खुदावंद तूने यीशुआ की किताब के अंदर ये लिखा है कि तू जहां जहां जाए और जहां तेरे पैरों का तलवा टिके, जिस समय मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। यकीनन खुदावंद तेरे वादे सच्चे हैं और अटल हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, तू हमारी दुआ सुन और कबूल फरमा और इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत दे। प्रेसिडेंट चर्चा पाकिस्तान के तमाम तेरे खुदा खादमीन के लिए उनको खुदावंद अपने सच्चे प्रस्तकार बना, अपने सच्चे खादिम बना और सच्चाई से वाकिफ होकर तेरी कलीसिया की खबरगिरी करें और दीनदारी के काम को आगे बढ़ाएं। इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस के नाम में, आमीन। खुदा यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करते हैं और आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। थैंक यू।